नमस्कार जय जगन्नाथ क्रिएटिविटी से अपन स्वागत कर गणेश। आज आम कथा बायोफिक बायोफिक जरिए आप किपर माछ चाष चिंगुड़ी चाष कर लाभवान हो पारे। ये चाष द्वारा गवर्नमेंट रू आप किपर सब्सिडी पाइपर। आपड़ जब निजे करने चाहिए किपर निजे करेंगे और केते टंका कौ बाबद खर्च होची ए वीडियो में पूरा डिटेल्स कही। आउ जो मैंने आम चैनल को नुआ विजिट कर प्लीज आम चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एपरी भाव आप नुआ नुआ अपडेट पाइपर और नुआ नुआ फार्मिंग स्कीम जानीपर। आइडिया नहीं पारे किपर आप कौन करेंगे, फार्मिंग किपर भाव कौ भाव करेंगे, केते टंका खर्च हम टोटाल आम चैनल माध्यम ये वीडियो ही अपलोड करा हुए। तो जो मैंने सब्सक्राइब करेंगे से नुआ नुआ अपडेट पाइपर। तो जोटा रोचे MMKY मत्स्य मुख्यमंत्री मत्स्य कल्याण योजना आदि आप माछ चिंगुड़ी चाष आदि करेंगे बायोफिक जरिए। कम चाष जमी कम जमी थे आप माछ चाष कर तो बड़ पोखरी दरकार। ये जो बायोफिक माध्यम जब आप माछ चाष चिंगुड़ी चाष कर कम जमी थी आपरे टांकी निर्माण में आप माछ चाष करेंगे। माछ बिक्री करके लाभवान होने पैसा इनकम करेंगे, लाभवान हो पारे। तो इस स्कीम माध्यम गवर्नमेंट मूल लक्ष्य हूँ लोक मान रोजगार क्षम करवा। सब्सिडी गवर्नमेंट रोचे जोटा कि आपको 50-60% सब्सिडी रोचे स्कीम माध्यम MMKY मुख्यमंत्री मत्स्य कल्याण योजना माध्यम आपड़ी आप गोटे बायोफिक फार्म करुँच चिंगुड़ी चाष माछ चाष कर गवर्नमेंट तरफ 50-60% पर्यटन सब्सिडी स्कीम माध्यम पाइपर। तो ये स्कीम मुझे आगे डिटेल्स कहूँ, वीडियो को स्किप करेंगे। कम जल में आप प्लास्टिक टांकी कि सीमेंट दुई प्रकार बायोफिक फार्मिंग हुए जोटा हूँ सीमेंट टांकी कर बायोफिक फार्म करेंगे, माछ चाष करेंगे, आउ चिंगुड़ी चाष करेंगे। आउ गोटे हूँ प्लास्टिक टांकी जोटा कि आपपर कौन बनइबे से वीडियो में आगू बनई प्लास्टिक टांकी आपने निर्माण करके माछ चाष करेंगे। जो ग्रामांचल सहरांचल जो ग्रुप अच्छा SOG ग्रुप अच्छा महिला समिति सभ्य अच्छा से मिसिक करेंगे, निज रोजगार क्षम वृद्धि करेंगे। तो यहाँ मूल लक्ष्य रोचे। तापर आप बैंक रू इजिली आप लोन नहीं पारे, लोन नहीं आरंभ करेंगे जोटा कि आप सफल पोर्टाल रे आप लोन अप्लाई करेंगे। ये मुझे अलरेडी वीडियो बनई सफल पोर्टाल किपर आप बैंक आप एग्रीकल्चर हो फिश फार्मिंग हो किपर आप लोन आवेदन करके लोन नहीं पारे से अलरेडी वीडियो बनई डिस्क्रिप्शन से वीडियो देवी। आप चैनल से वीडियो देखिए लोन अप्लाई करके लोन नहीं पारे। तो एथिरे किछटा निर्देशावली रोचे जोटा कि आपण माने निर्देश को मानिले ही आपण सब्सिडी पाई परिबे। निर्देश को आपण एथिरे दुईटी सर्वनिम्न दुईटी टांकी करिया पड़िबो आउ सर्वाधिक 6टी टांकी पर्यंत आपण करले सब्सिडी भीतर पाई परिबे। मु आगु कहिबी आपण गोटे टांकी पिछा केते खर्च होउची कोन होउची को बाबद रे खर्च होउची वीडियो रे आगु कहिची। आपण कि ऑनलाइन आवेदन करियो मध्ये ता आगु कहिची। तो गवर्नमेंट अनुमत संस्था आपण ट्रेनिंग नेबे सर्टिफिकेट नियति आपंकर आवश्यक रोटा कि सब्सिडी टाइम रे। तो आप ट्रेनिंगटा ने मसे रोचे ट्रेनिंग आप माछ चाष पद्धति चिंगुड़ी चाष पद्धति से ट्रेनिंग नहीं कि माछ चाष स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ रोचे आपको जमी थी दरकार। तो आपड़ा रेसीडेन्सी थी दरकार, आपने ओडिशा बासवास कर दरकार, आप ID प्रूफ थी दरकार ओडिशा रे, आ बैंक खाता थी दरकार, आपणकर फोटो पासपोर्ट एति डॉक्यूमेंट थे आप सब्सिडी आवेदन करेंगे। तो मुझे सब्सिडी किपर पाइबे को माध्यम देकी आप सब्सिडी पाइबे मो वीडियो आगू कहबी। तापर आप जदि लीज आणुछन जमी आप जमी नाही तो आप लीज आनुछन मिनिमम अति कम 7 वर्ष आप लीज रो एग्रीमेंट करेंगे जे मु 7 वर्ष लीज नहीं 7 वर्ष पर आप भांगी पारे ना ना आपको सब्सिडी क्लेम करेंगे ना कि मिल ना। तो आपंकर जमी अच्छी तो आर आप दे पारे। तो एतिक रहिबो। तो आपड़ एति डॉक्यूमेंट रेडी कलापर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे गो सुगम पोर्टाल मध्य मुझे पूरा डिटेल्स कही किपर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे से वीडियो पूरा देखिए आप आवेदन करेंगे। तो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप डॉक्यूमेंट रखी AFOG रोचे आप चाहिए ऑफलाइन करेंगे जोटा असिस्टेंट फिश अफिसर रोचन ब्लॉक स्तर में जोगाजोग करेंगे। आप डॉक्यूमेंट देवे सी आसी आप जगह वेरीफाई करेंगे जगह ठीक ठाक अच्छी जी आप जिओ टैग फोटो उठे आप जगार आप फोटो उठे AF फोटो उठे पठेबे सी DFO को पठेबे जो डिस्ट्रिक्ट फिश अफिसर रोचन पठेबे पठेला गोटे कमिटी जांच कमिटी आसो से जांच करेंगे। जांच कलापर आपको अनुमति मिल जोटा कि गो हेड लेटर मिल गो हेड लेटर पाइला आपको कम स्टार्ट करेंगे। कम स्टार्ट कलापर तार प्रोसीजर अच्छी आपंकर स्टेप बाय स्टेप 2टा प्रोसीजर आप सब्सिडी पाइपर जोटा कि प्रथम टांकी कलापर आप सब्सिडी पाइपर फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज रे आप
ଛାଡ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣା ଛାଡ଼ିବେ ତାପରେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ତ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ନେବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସିଫାର୍ଡ଼ ନେଇପାରିବେ, BWTCରୁ ନେଇପାରିବେ, FTIରୁ ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁମୋଦିତ ସଂସ୍ଥା ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇପାରିବେ କିପରି ମାଛ ଚାଷ କରାହେଉଛି, କ'ଣ କରାହେଉଛି, ବାୟୋଫିକ୍ ମାରେ କେଉଁ ଦିଗ ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି କଣ୍ଡିସନ୍। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି କହିଦେଲି। ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଜେନେରାଲ ମେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ 50% ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ 60% ସବସିଡ଼ି, ଲେଡ଼ିଜ୍, SC ST PWD ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ 60% ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ପରଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି 20,000 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଯାହା ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ବାୟୋଫିକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜରି କିଣନ୍ତି କିମ୍ବା ତାର ବାଡ଼ କିଣନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଡ୍ ପାଇଁ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଯାହା କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାର ବିଲ୍ ରଖିବେ, GST ବିଲ୍ ସହ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କର AFOଙ୍କ ପାଖରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଟା ଯାଞ୍ଚ କରାହେବ। ତ ସେ ଯାଞ୍ଚ ଭଲ ଭାବେ କରିକି ସେ ସବସିଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଆପଣ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିବେ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ, ଯାହାଠୁ ଯୋଉଟା କିଣୁଛନ୍ତି। ତ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ପେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର NFT କରନ୍ତୁ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ କରିକି ଆପଣ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିବେ। ଆପଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। DF ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ଦେବେ। କି ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ର, ଅଫଲାଇନ୍ ହେଲେ ଆପଣ AFO ଯାଇକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ହେଲା GoSuଗମଙ୍କ ଯାଇକି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ମେନସନ୍ କରିବେ କେଉଁ ବାବଦରେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି ଆଗକୁ। ମାଛ କିଣିବାରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଫିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର କରିବା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ମେନସନ୍ କରି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କି ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ରହୁଛି କେଉଁ ବାବଦରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି କରିପାରିବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବାବଦରେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି କି 4ଟା ଟାଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି ମେନସନ୍ କରିବେ। 2ଟା ଟାଙ୍କି ମିନିମମ୍ ତ ରହୁଛି, 6ଟା ଟାଙ୍କି ସର୍ବାଧିକ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେତିକି ଟାଙ୍କି କରିବେ ସେତିକି ଟାଙ୍କି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ରାଇଟେରିଆ ହିସାବରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ଲେଖିକି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା, ଆପଣଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ, ଜାଗାର ଲିଜ୍ ଜାଗା ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ROR ଅଛି, ROR ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି AFOଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ହେଲେ ଆପଣ GoSuଗମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଗକୁ କହିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କିପରି କରିବେ। ତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପରେ 15 ଦିନ ଭିତରେ AFO ଆପଣ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ଝିଅଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ଜାଗାର ଫଟୋ ଉଠାଇବେ, ଫଟୋ ଉଠାଇକି ସେ DMକୁ ପଠାଇବେ। DFO ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ପଠାଇବେ। ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ପଠାଇବାର ମିନିମମ୍ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋ ହେଡ୍ ଲେଟର୍ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଜାଗା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଅଛି, ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋ ହେଡ୍ ଲେଟର୍ ପଠାଇବେ। ଗୋ ହେଡ୍ ଲେଟର୍ ଆପଣ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। 2ଟା ଟାଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ 2ଟା ଟାଙ୍କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଲିଜ୍ କରାହେବ ସବସିଡ଼ି, DFO ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ବା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ି ରିଲିଜ୍ କରିଦେବ। ତ ଏତିକି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି କମ୍ପଲସରି ଦରକାର। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ରଖିବେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ 2 ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟା କହିଛି, ଯେଉଁଟା 50-60%। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଟାଙ୍କି ବିଷୟରେ କହୁଛି, କେଉଁ ବାବଦରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଟାଙ୍କିରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି PVC ଟାଙ୍କି, ଆଉ ଏଥିରେ 2ଟା ଟାଙ୍କି ବ୍ରେକ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟରେ ଟାଙ୍କି ହେଇପାରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ PVCରେ ଟାଙ୍କି ହେଉଛି। 2 ପ୍ରକାର ଟାଙ୍କି ହେଇପାରୁଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ବାୟୋଫିକ୍ ଫାର୍ମରେ। ଯଦି ଆପଣ PVCରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 2ଟା ଟାଙ୍କିକି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଉଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଧିରେ ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ମେଲ୍ ହେଇଥିବେ ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା SC ST ଓମେନ୍, ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ଆପଣ 60% 1,20,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ। ଖାଲି ଟାଙ୍କିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାବଦରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କହିବି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ବ୍ରେକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଇଟାରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 2ଟା ଟାଙ୍କି 90,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଧିରେ ମଧ୍ୟ 50% 45,000 ପାଇବେ ଜେନେରାଲ ମେଲ୍, ଅଲଗା 54,000 ଟଙ୍କା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆର ରହୁଛି ଟାଙ୍କିର ରହୁଛି 4 ମିଟର ଡାଇ ରହୁଛି, ଆଉ 1.3 ମିଟର ଡିପ୍ ରହୁଛି, ମାନେ ଟାଙ୍କିର ଡିପ୍ 3.5 ମାନେ 5 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି। 1.3 ମାନେ 4.5 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଡିପ୍ ରହିବ। ଆଉ ଡାଇ ମିଟର 4 ମିଟର ଡାଇ ମିନିମମ୍ 12 ଫୁଟର ଗୋଲେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଟାଙ୍କିଟା 4 ମିଟର 12 ଫୁଟର ଡାଇ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଲେଇ କାପାସିଟିର। ଆପଣ 2ଟା ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଯେମିତି ରହୁଥିବ ଆପଣ ସେଇଟା ସେ ଦେଖିବେ। ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ, 4 ମିଟର ଡାଇ ଗୋଲେଇ 12 ଫୁଟର ଗୋଲେଇ ରହିବ,
5 ଫୁଟର ଲମ୍ବା ରହିବ। ବାଇଫିକ୍ ଟାଙ୍କି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପିଭିସି ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟାଙ୍କି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟା ପିଭିସି ଆଉ ଯୋଉଟା ପଲି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ କହିଲେ। ତା ବାଦ ଆଉ ଅଲଗା ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ସମାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ବମ୍ବୋ ସିଟ୍ କରିବେ, ଉଡୁନ୍ ସିଟ୍ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ବଗ କିମ୍ବା କାଉ ଯୋଉ ମାଛ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଇବା ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନଲାଇଟରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସିଟ୍ସ କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ତା ଦେହରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। 50 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ମିଟର କରିବେ ସିଟ୍ସ, ଆପଣ ଟାଙ୍କି ଦିଟା ଟାଙ୍କି ପୁରା କଭରେଜ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଯେପରି, ତ ସେଇ ଭାବେ ଟାଙ୍କିଟା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମୋଟର ପମ୍ପ ଗୋଟେ ଲଗାଇବେ ଯୋଉଟା 5 HP ଯୋଉଟା ଅକ୍ସିଜେନ ମାଛ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେବା ପାଇଁ। ହାଇ ପ୍ରେସର ପମ୍ପ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ପାଣି ଖଲି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମୋଟର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସବସିଡି ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ କିଣିବେ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ଗୋଟେ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ମାଛର ୱେଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର, ତାର ମନ୍ଥଲି କିମ୍ବା କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଆପଣ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଛର ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଇନଭର୍ଟର ଗୋଟେ ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ମୋଟର ଚାଲିବ, ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ମୋଟରଟା 24/7 ଚାଲିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ 25,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର 1.5 ଇଞ୍ଚର ବ୍ୟାଟେରୀ କିଣିବେ ଆଉ 1 ଟନ୍ର ଆମ୍ପିୟରର ଇନଭର୍ଟର କିଣିବେ, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦରକାର। ତାପରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ ମେଡିସିନ ଫେଡିସିନ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନେ ପାଣିରେ ପକେଇବେ, ତାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିପରି ତିଆରି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ। ଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବେ ତ ଆପଣ ତା ଦେହରେ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ଜାଁଳା କିଣିବେ, କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଜାଁଳା 5 ଟଙ୍କା ପର ପିସ୍ କଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣ 800 ପିସ୍ କିଣିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର 800 ପିସ୍ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିରେ 800 ପିସ୍ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି 8,000 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଛ କିଣିବାରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଯୋଉଟା କି ହାରାହାରି ଆପଣଙ୍କ 28,000 29,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 28,800 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ 6 ମାସ। ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କିରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଲି ଟ୍ୟାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ 3,10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସବସିଡି ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜେନେରାଲ ମେଲ୍ ଅଲଗା 1,20,000, ଆ ଦେହରେ ଆପଣ 1,55,000 ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପଲି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ, ଆଉ 1,86,000 SC/ST ଓମେନ୍ PWD ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି 60% ସବସିଡି। ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କିର ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ ଇଣ୍ଟୁ 4 × 6 କରିଦେବେ, ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଯେତେଟା ଟାଙ୍କି କରିବେ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଡବଲ 4ଟା ଟାଙ୍କିରେ ଡବଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଡବଲ କରିଦେବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ମେନସନ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଗୋସୁଗମନ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଲିଙ୍କରେ ଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଲିଙ୍କକୁ ମାରି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏ ସାଇଟ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଏଠି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଇଟ୍। जो प्रथम लिंक आसो क्लिक करेंगे, क्लिक कले फिशेस लिखाई है, फिशेस आप क्लिक करेंगे 6 नंबर पर, ये 6 नंबर पाखु आसिले आपड़ा पाइपर से बायोफिक टेक्नोलोजी जोटा कि MMKY जोटा कि आप 6 नंबर पेज रे अच्छी आप फिशेस 6 नंबर पेज अच्छे। तो आप गाइडलाइन पढ़े, बेसिक कहली बेसिक डिटेल्स कहली आपको अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई कले लॉगिन पेज खोल, जब आप लॉगिन करना रजिस्ट्रेशन करा पड़े, रजिस्ट्रेशन कलापर आप लॉगिन ग्रुप आसवे। आप रजिस्ट्रेशन करना अलरेडी वीडियो करी जोटा कि रजिस्ट्रेशन आप बहुत सुगम करेंगे। आप चाहिए मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक जाकि देखिपारे, आपड़ी लॉगिन करेंगे किपर मुझे कही। तो आप मोबाइल नंबर देते आप रजिस्ट्रेशन समय जो मोबाइल नंबर देते से नंबर देदेवे, आप पासवर्ड आप देदेवे, पासवर्ड जहाँ देते से पासवर्ड देदेवे। आप पासवर्ड देखिए आप कैप्चा कोड लिखाई से कैप्चा कोड आप देदेवे, लॉगिन उपर क्लिक करेंगे। लॉगिन उपर क्लिक कला पलि आस डैशबोर्ड खोली आप जहाँ जहाँ अप्लाई कर डैशबोर्ड पलि आस। आप स्कीम सर्विस को पलैबे, फीस को पलि आसवे, बेसिक इनफॉरमेशन दवा पड़े जोटा कि आप आधार कार्ड देवे, जी अप्लाई कर आधार कार्ड देवे, क्लिक करेंगे। वेरीफाई कला आप ओटीपी जीव आप आधार जोटा कि आधार सहित मोबाइल नंबर लिंक थी से नंबर को ओटीपी जीव, से ओटीपी देवे। आप आधार वेरीफाई हो ना पलि आसो, आप मेल आईडी ऑप्शनल अच्छी देपारे न देपारे, जेंडर पलि आसो, जेंडर देपारे। तापर नेक्स्ट होची आपण कैटेगरी चूज करिवे, आपण जनरल SC/ST OBC आपण हिसाब से चूज कर देबे। तापर आपण पुरुष आपण बापा का नाम लिखिबे, महिला आवेदन करछन ता हस्बैंड का नाम लिखिबे। आपण जे डिसेबिलिटी आपण किछ फिजिकल चेंजेस हैंडिकैप्ड अछन यस मारिबे, आइदर नो मारिबे। आपण ना दे नो मारिबे त आपण फोटो चूज करिवे, आपण फोटो अपलोड करिवे, ठीक फोटो अपलोड कर देबे। तापर आपण कम्युनिकेशन एड्रेस देखिबे, कम्युनिकेशन एड्रेस आपण
ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଡ୍ରେସଟା ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଦେଇଦେବେ। ତା ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ପରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ତାପରେ ସ୍କିମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ଯୋଉଠି ସେଟअପ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ସେଟଅପ୍ କରିବେ ଆପଣ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ବ୍ଲକ ଆପଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଲେଜ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ROR ଅଛି ଯଦି ଦେବେ ଆଗ ROR ନାହିଁ ଲିଜ୍ ପ୍ଲଟ୍ କି ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଆପଣ ୟେସ୍ ମାରିକି ଏଠି ଆଡ୍ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ଆଉ ଖାତା ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କରି ଗେଟ୍ ଏରିଆ ଉପରେ ମାରିଲା ପଳେଇ ଆସିବ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ ଶୋ କରିବ ଭୁଲ ଲେଖା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଖାତା ନମ୍ବର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ସେଟଅପ୍ ଫାର୍ମ ଡିଟେଲ୍ କେତେଟା ସେଟଅପ୍ କରିବେ ଆପଣ 2ଟା 4ଟା 6ଟା ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ କେତେଟା ସେଟଅପ୍ କରିବେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ PVC ରେ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ ରେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଟାରେ କରିବେ PVC କରିବେ ଆପଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ପାଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ ୟେସ୍ ମାରିବେ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି नो ମାରିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ଯୋଉ ସବସିଡି ଆସିବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଦେଇଦେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟା IFSC କୋଡ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନାଁ ଯାହା ନାଁ ଅଛି ତା ନାଁ ସେ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ କଣ ଦେବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ହିସାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ର ଫାଷ୍ଟ ପେଜ ଦେବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ROR ଦେବେ ଆପଣ ROR ଦେବେ ଏଠି ROR ଦେଇକି ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ ଫର୍ମ ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣ ସ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଖିପାରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସବମିଟ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଅଛି ମୋଡିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ମ ବାହାର କରିବେ ଏପରି ଭାବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 2 ରୁ 3 ଥର କରିପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ବାଇଫିକ୍ ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବର୍ଷକରେ 2 ରୁ 3 ଥର କରିପାରିବେ ଚାଷ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।